सारी संगत गज के बोलना सतनाम श्री वाहिगुरु जी। किनका किनका जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी न आवे, महिमा गनी न आवे। किनका किनका जिस जी बसावे वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। किनका जिस जी बसावे वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।
वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वेद पुराण सिमरत सोदाक्षर कीने राम नाम एक आखर। वेद पुराण सिमरत सोदाक्षर कीने राम नाम एक आखर। वेद पुराण सिमरत सोदाक्षर कीने राम नाम एक आखर। वेद पुराण सिमरत सोदाक्षर कीने राम नाम एक आखर। किनका एक किनका जिस जी बसावे वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा घनी न आवे। किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी न आवे। किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा घनी न आवे। किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी न आवे। किनका एक किनका जिस जी बसावे वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। काखिए के दर्श तुहारो नानकी उन संग मोहे उधारो। काखिए के दर्श तुहारो नानकी उन संग मोहे उधारो। काखिए के दर्श तुहारो नानकी उन संग मोहे उधारो। काखिए के दर्श तुहारो नानकी उन संग मोहे उधारो। किनका एक किनका जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी न आवे महिमा गनी न आवे। किनका एक किनका जिस जी बसावे वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।
दीन दुनिया के मालक सतगुरु सरवरे कायनात वालिए कुल आलम राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर एक मन पुरख ध्याओ बर दाता संत सहार सदा बिख्याता तास चरण ले हृदय बसावों तो परम गुरु नानक गुण गावों। सिख धर्म दे बानी धन धन श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी दे पावन पवित्र अस्थानां उत्ते सत्कारयोग महापुरुख सेवा दे पुंज ब्रह्म ज्ञानी आत्मा पंथ रतन श्रीमान संत बाबा हरबंस सिंह जी, सत्कारयोग कार सेवा वाले महापुरुख जथेदार बाबा फौजा सिंह साहब जी, सत्कारयोग महापुरुख जथेदार बाबा लखा सिंह साहब जी की प्यारी ते मिठी याद अंदर उन्हां दी सालाना बरसी के संबंध अंदर सजाए जा रहे इन्हां महान गुरमत समागमां अंदर वड्डी तादाद कर रहे सन्मानयोग गरीब नवाज गुरु खालसा जी वड भागे हो जो महापुरखों की याद नूं समर्पित इन्हां समागमां अंदर पातशाह की पावन हजूरी अंदर देवतियां वांग समाधियां ला के विराजमान हो। बंदना रूप अंदर पंचम गुरदेव गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी का महान पावन शब्द आप जियां ने सरवण किया है, जिस अंदर प्यारे बचन आप जी ने सरवण किते ने किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे। अजना महापुरखों की प्यारी याद अंदर आप जुड़ के बैठे हाँ, ये ओ भागां वालियां पवित्र रूहां ने जिन्हां दे हिरदे अंदर परमात्मा दे नाम दा किनका वसिया, जिन्हां ने सारी जिंदगी गुरु पातशाह नूं समर्पित कीती, हथीं सेवा कीती, करवाई, सिमरन कीता, करवाया, गुरु पातशाह दे चरनां नाल गुरु संगत नूं सारी जिंदगी जोड़िया। अज उन्हां दे तन करके संसार विचों चले जाण दे बाद भी उन्हां दीयां यादां पंथ खालसा मना रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे चरनां अंदर खलो के ये सवाल करिए दाते नूं कि पातशाह तेरे ओ प्यारे भगत, तेरे ओ प्यारे संत जन साधु जन ਜਿਹੜੇ सारी जिंदगी तेरे चरना अंदर रह के बतीत करते ने, सेवा करते, सिमरन करते ने, उन्हां विच ते तेरे विच फर्क की है, अंतर की है तुहाडे दोवां विच। सत्कारयोग बाबा हरबंस सिंह जी सचखंड वासी पंथ रतन वड्डियां सेवावां गुरधामां दीयां गुरस्थानां दीयां जिन्हां महापुरखां दे हिस्से विच आईयां, इहो जिहे महापुरखां विच ते परमात्मा विच की सांझ है, अंतर की है इन्हां दोवां अंदर। ते भगत रविदास जी की पावन बाणी के बचन सामने आ जाते ने, वो कहते तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा। परमात्मा विच ते परमात्मा दे प्यारियां विच अंतर की है। अगले पासे जवाब आया, कहते कनक कटक जल तरंग जैसा। बस इन्ना को अंतर है जिवें एक सुनियारे की दुकान उत्ते पिया होया सोना नरोल डली दे रूप अंदर मौजूद है, एक वो सोना जिन्हों सुनियारे ने हार की शक्ल दे दी है, जिन्हों कड़ा बना दिता, जिन्हों कैंठा बना दिता, जिन्हों छाप बना दी है। हुण कोई बंदा उठ के कहे कि जिहड़ा सोना डली दे रूप अंदर पिया होया उसकी कीमत वखरी है, हार की कीमत वखरी है, तो याद रखो सियाणा सुनियारा कहेगा नहीं है दोवें एक। समुंदर है, समुंदर के पानी विचों लहरां उठदियां ने, फिर समुंदर अंदर जाके समा जांदियां ने। ते हुण कोई बंदा कह दवे कि समुंदर का पानी वखरा ते लहरां वखरियां ने, ते सियाणा टोक के ये गल कहेगा नहीं, ये लहरां समुंदर के पानी विचों उठियां ने, फिर समुंदर के पानी अंदर जाके समा गईयां, अंतर दोवां विच कोई भी नहीं। हर हर जन दुई एक है, बिब विचार कछ नाहे, जलते उपज तरंग ज्यो जल ही बिखै समाहे। आ जिन्हां महापुरखां दीयां तस्वीरां मेरे मगर लगियां होईयां ने, ये प्यारे महापुरख होईओ ने जिहड़े परमात्मा दे हुक्म नाल संसार विच आए, संसार दा भला कीता। याद रखो फिर
उस अकाल पुरख परमात्मा अंदर जाके अभेद हो गए ते उन्हां दे जाण तो बाद भी उन्हां महापुरखां दीयां प्यारियां यादां सत्कारयोग श्रीमान संत बाबा बचन सिंह साहब जी दिल्ली वाले उन्हां दे नाल बाबा चंदन सिंह जी बाबा गुरजंट सिंह जी जथेदार ने जिहड़े इन्हां महान वड्डियां सेवावां कराउण वाले ਉਹ महापुरख आप गुरु की संगत के सहयोग नाल उन्हां दीयां यादां मना रहे ने। आओ रसना पवित्र करना करिए दोवें हथ जोड़ के सीस झुका के चढ़दी कला दे नाल गरजवी आवाज अंदर कहो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। इतिहास के सत्कार अंदर बेअंत माया आप जी वालों हाजिर की जा रही है। पातशाह चढ़दी कला की दात बख्शण सतगुरु सरबत दीयां हाजरियां दर ते प्रवान कर लैण। एक बार सारी संगत कह दियो नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। सत्कारयोग ज्ञानी दलजीत सिंह जी शतारगंज वाले उन्हां वल्लों हाजरी भरी गई। ढाडी जथे नूं माया भी हाजिर करते हैं पातशाह चढ़दी कला की दात बख्शण। रात्रि के समागमां अंदर आप जियां दे नाल गुरु नानक पातशाह महाराज जी दीयां बातां पाईयां सन। मन बनिया कि एक जंगी वार गुरु संगत नाल सांझी कीती जावे। दो तरह के मनुख गुरु घर में आउंदे ने। एक लोग वो हुंदे ने जिहड़े आके इत्थे नतमस्तक हुंदे ने मत्था टेकदे ने मेरे पातशाह दे चरनां विच आके। एक लोग वो हुंदे ने जिहड़े गुरु घर में आके गुरु घर नाल मत्था ला लैंदे ने। जिन्हां दीयां यादां विच आपां बैठे होए आ ਇਹ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੱਥਾ ਭੰਨਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੰਨ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਆਓ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ, ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਕਾਮ ਉੱਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ 1757 ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਠਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਗ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੱਲਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਨੀ। ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਾਰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਿਲ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ, ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਬਾਬਤ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਿਆ, ਬੱਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਤਾਤੂ ਸੋਹਿਆ, ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ, ਹਰਹਾ ਨਾਨਕ ਕਸਮ ਲਜਾਏ ਨਾਇਆ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ। ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਹਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਉੱਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮੀ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ, ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ,
ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜਰਦਾ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਾਇਆ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ, ਜੋੜੇ ਨੇ ਹੱਥ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ
ਸੀਸ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ, ਓ ਤੇਰਾ ਚੜਾਵਾਂ ਸੀਸ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ। ਹੋ ਧੜਾ ਚੜਾਵਾਂ ਸੀਸ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ, ਹੋ ਧੜਾ ਚੜਾਵਾਂ ਸੀਸ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ। ਓ ਜਾਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀਆਂਗਾ ਗੱਲ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਕੇ, ਜਾਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀਆਂਗਾ ਗੱਲ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਕੇ, ਓ ਜਾਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀਆਂਗਾ ਗੱਲ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਕੇ। ਹੋ ਜਾਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀਵਾਂਗਾ ਗੱਲ ਤੋੜ ਜੜਾ ਕੇ, ਹੋ ਜਾਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀਵਾਂਗਾ ਗੱਲ ਤੋੜ ਜੜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ, ਓ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ, ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ। ਹੋ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਖਲੋ ਕੇ। ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਪ੍ਰਣ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਮਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅਭਿਮਨੂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਅਰਜਨ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਪੁੱਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਖਾਤਰ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਵੇ, ਉਹ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਉਹ ਪਿਓ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਡੱਕ ਕੇ ਪੁੱਛੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇ ਐਵੇਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਐ, ਕਿਤੇ ਕਮਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਮਾਇਆ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ, ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਖੀਵਾ ਹੋਇਆ, ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਐ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦਿਏ ਸੁੱਚ ਚਾਰ ਮੂਵੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਮੇਰੇ ਆ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਅਰਜਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਰੋਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਅੱਲਾ, ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਚਿਖਾ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੋਵੇ, ਐ ਮੇਰਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਬਾਬਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ 2 ਧਾਰਾ ਖੰਡਾ ਰੱਖਿਆ, ਖਿੱਚੀ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਤੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪਾਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪੇ ਨਾ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿਲ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਦਿਲ ਮਿਲਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਸਨ ਬਾਜ ਨਜਾਗਤਾ ਸੋਹੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਕ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲਦਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਉਦਮ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਰਦਾ, ਕੰਮ ਸਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਤਕਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਚੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦਿਲਬਰ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖਿੜਿਆ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਡਾਂਗਾਂ ਸਾਡੇ ਤਨ ਤੁਸੀਂ ਨਿਢਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਵਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਅਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਿੰਦੂ ਖਾਵੇ ਤੇ ਗਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾਵੇ ਤੇ ਸੂਰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਜੇ ਜੀਵੇ ਪੱਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਨਾਲ, ਜੋਗੀ ਨਾਲ, ਖੱਟਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੰਡੇ ਛੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਘਾਟ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਤਿਹ ਜਾਬੀ ਬਖਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਰਨ ਦੀ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਛੱਡੇ ਨੇ ਜੈਕਾਰੇ 10,000 ਖਾਲਸਾ, ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਪਾਰ। ਵੱਜੀ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੜਿਆ ਵੀਰ ਅਕਾਲੀ ਚੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਓਏ ਉਹਨੇ ਢਾਹ ਕੁੱਤੇ ਲਟਕਾ ਲਈ ਭੈਣ ਭੁਜੰਗ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਧਰੀ ਦਨਾਲੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕਾਲ ਦੀ। ਉਹ ਸੱਜੇ ਸਾਗੋ ਠਾਲੀ ਬਲਦੀ ਲਾਟ ਜਿਉ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਤਾਰੇ ਡਲਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਤੱਕ ਕੇ ਚੜਤ ਨਰਾਲੀ ਝੁਕਿਆ ਕਾਲ ਵੀ। ਉਹ ਪਾਸੇ ਰਣਦਾ ਵਾਲੀ ਜੁੱਧ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜੀ ਸਵਾਲੀ ਜਾਪੇ ਮੌਤ ਵੀ। ਐਸੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲਵੜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਟੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 40,000 ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਫੌਜ ਮੋਰਚਾ ਬਲ ਕੇ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10,000, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 40,000, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਖਸ਼ੀ ਜਹਾਨ ਖਾਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ਜਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਰੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆ ਤੱਕਿਆ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮੀ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਦਿਆਂ ਸਾਰ ਆਏ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਪੜੀ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਉਹ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ, खेत जो मांडियो सूरमा, अब जुजन को दाव नू त्याग के पा के तिउड़ियां नेत्र करके लाल, छड़ के बोले सो निहाल सत श्री अकाल। जयकारे एक हल्ला हे
बार हल्ला खालसे ने बोलिया के सत करे तार करे तार। लहू पीलियां में अना विचों कट के, लहू पीलियां में अना विचों कट के हो गया जालमां दे सिर सवार। ओना पथियां चो काट ले कुरुंडीए, ओना पथियां चो काट ले कुरुंडीए हो जड़ तड़खा ते लाई टुनकार। तीर गोलियां गड़े वांग बस दे, तीर गोलियां गड़े वांग बस दे हो लह मेरियां दे जंग च सथार। सीतल कईयां नू चढ़ा के बेड़े मौत दे, कईयां नू चढ़ा के बेड़े मौत दे हाँ कीता जिंदगी दे सागरों पार। याद रहिंदियां रहिंदियां योद मेरियां हाँ जी हाँ वारा दुनिया दा। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੱਲਾ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵਧੇ ਤੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ 94ਵੇਂ ਜਰਨੈਲ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਅਮੀਰ ਜਾਨ ਖਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਅਮੀਰ ਜਾਨ ਖਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਡੰਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਰਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨੇਤਰ ਐ ਭਖਦਾ ਅੰਗਾਰਾ ਵਾਂਗ ਰੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ ਰੰਗਾ ਦਾੜਾ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ ਖੰਡਾ। ਉਹ ਖੰਡਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ 2-2 ਹਿੱਸੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਂ। ਅਮੀਰ ਜਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮੁਹਾਵਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ। ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼। ਹਾਥੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੇ ਵਧਿਆ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਈ ਖਾਨ ਦਾ ਹਾਥੀ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਲਾਈ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਖਾਨਾ ਜਰਾ ਠਹਿਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਮੀਰ ਜਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਫਰਾ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨਾਲ 2 ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਮੀਰ ਜਾਨ ਖਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 6 ਜਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਤੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ।
6 ਜਤੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਨੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਲక్ష్మణ, ਹਨੂਮਾਨ, ਦੱਤਾਤਰੇ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ, ਭੈਰਵ ਤੇ ਗੋਰਖ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਸਿਰਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 6 ਜਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ 6 ਜਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਤੀ ਹੈ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ। ਇਹ 6 ਜਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਤੇ ਕੌਰਵਾਂ ਨੇ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ, ਕੌਰਵ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਪਾਂਡਵ ਹਾਰ ਗਏ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਵੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇਗਾ, ਅਰਜਨ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਭੀਮ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉਖਾੜ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਰ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਇਹ ਝੁਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ, ਜਿਹਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਜਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਤੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਜਤੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕੱਟ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਚੀਰ ਹਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਜਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਜਤੀ ਦੀ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ, ਵਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਸਰੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਭੋ ਭੱਜੇ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਤੀ ਵਾਓ। ਭੱਟਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਬ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ, ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਨਤ ਬਸਤਰ ਦੀਨ ਬਹੁ ਸਾਜ, ਉਹਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਸਜਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਜਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਤੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਹ ਡੱਕਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਜਾਨ ਖਾਂ, ਤੂੰ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੱਟ ਸੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। 4 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਲਮ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਖੰਡਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਜੋਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਤੁਰਿਆ। ਅੱਜ ਗੋਲਵੜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਅਮੀਰ ਜਾਨਖਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਖਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਹਾਥੀ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਿਆ ਪੁਤਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੀ ਅੰਬਾਰੀ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਮੀਰ ਜਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੀਰ ਝਾੜ ਕੇ ਤੰਦੀ ਉੱਤੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਯਾਦ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।
ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਾਰ ਢਾਲ ਉੱਤੇ ਡੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਚੱਜ ਆਇਆ। ਲਾ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਕਮਾਨ ਭੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਛਲ ਉਛਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਵੱਡੇ ਖੱਪਰ ਵਾਲਾ ਤੀਰ ਝਾੜ ਕੇ ਤੰਦੀ ਉੱਤੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਨੀਆਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੜੀ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਤ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਕ ਤੁਪ ਕੇ ਤਬਰ ਅਰ ਤੀਰ ਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਸੈਤੀ ਯਹ ਹਮਾਰਾ ਪੀਰ। ਧਿਆ ਕੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਛੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਛੇੜਿਆ ਅਮੀਰ ਜਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਖਾਲਸਾ ਤੈਨਾਂ ਤੇ ਆ। ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਾਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਅਟਕਾ। ਖਾਨਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਕਿਧਰ ਚਲਾ ਆਮਦਾ ਹੋ ਆਮਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਕਿਧਰ ਚਲਾ ਆਮਦਾ। रही है बुला पत्थे विचों काट के करुंडिया तंदी तरख दी ते ले आए चढ़ा। चिला चढ़ के करोद नाल छटिया छटिया चढ़ के करोद नाल छटिया। चिला चढ़ के करोद नाल छटिया
ਹੋ ਹੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਜਿਲਾ ਚੜ ਕੇ ਕਰੋਜ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਖੰਭਾ ਬਾਜ ਦਿੱਤਾ ਸੂਰਮੇ ਉਡਾ ਤਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਛੱਡਦਾ ਹਵਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਮਰਨਾ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੋਲੇ ਹੂਰਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਲੋੜਦੇ ਨਾ ਮੰਗਤੀ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਦਰ ਤੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ ਸਿਰ ਦੀ ਖੈਰ ਪਾਉਂਦੇ ਖਾਲੀ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਛਾਤੀ ਲੱਗਿਆ ਅਮੀਰ ਜਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਾਥੀ ਉਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਆ ਮਾਨੋ ਅਰਜਨ ਚੰਦਰ ਮੁਖੀ ਚਾੜ ਕੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦਾ ਉਡਾ ਹੋ ਹੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਹੋ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਨੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੀਰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਅਮੀਰ ਜਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਭਵਾਂਟਣੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਤਕਾਰ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਪੰਥ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਾ ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਕਾ ਹਜੂਰੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਾ ਦਲ ਪੰਥ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਵਧਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਚਨਾ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਖਿਮਾਂ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਨੇ, ਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੜੋ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ, ਯਾਕੂਬ ਖਾਂ, ਰੁਸਤਮ ਖਾਂ, ਜਾਇਆ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਉਹ ਧਾੜਵੀ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਸ਼ਾਹ, ਕੋਈ ਬੁੱਧੂ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ, ਕੋਈ ਢਿਮਕਾ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਖੱਟੜ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਲਾਇਆ ਵੀ ਨੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਇਹ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਂਬੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਬਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ, ਉਹਦਾ ਲਿਬਾਸ, ਉਹਦਾ ਕਰਤਾਰ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਜੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1699 ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ 9 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਮੌਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਸ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਏ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੋਧੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ, ਚਾੜ ਕੇ ਉਂਗਲ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਘਮਾਇਆ, ਹਵਾ ਦੇ ਵੇਗ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧੌਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਾ, ਧੜ ਤੋਂ ਸਿਰ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਫੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਰੁਸਤਮ ਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ? ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਚੱਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਬਾਬੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰੁਸਤਮ ਖਾਂ, ਚਿੱਤ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਪਰਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਭਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਰੁਸਤਮ ਖਾਨ ਦਾ। ਭਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸਨੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੋ ਬੇਟਾ ਨੀਕਾ, ਸਸੁਰੇ ਚਤਰ ਜਵਾਈ, ਬਾਲ ਕੰਨਿਆ ਕੋ ਬਾਪ ਪਿਆਰਾ, ਭਾਈ ਕੋ ਅਤ ਭਾਈ। ਰੁਸਤਮ ਖਾਂ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਯੋਧੇ ਜੁੱਟੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਾਂਝੇ ਵਾਰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਡਿੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਰੁਸਤਮ ਖਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਕੂਬ ਖਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਾਸਫ ਖਾਂ ਮਸਕੀਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਯੋਧਾ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ ਖਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਜੋਸ਼ ਡਲਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ, ਗੱਜ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ, ਮੋਟੇ ਡੌਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ, ਤੇਰੇ ਦੋ ਧਾਰੇ ਖੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਾਪੂ ਸੀਤਲ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੇ ਖੂਨੀ ਕਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜਮਾਲ ਖਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੇਖ ਨਾ ਗਏ ਸਹਾਰੇ ਸਾਥੀ ਤੜਫਦੇ, ਉਹ ਸਾਵੇਂ ਆ ਲਲਕਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਐਲੀ ਐਲੀ ਪੁਕਾਰੇ ਗਾਜੀ ਗੀਨ ਦਾ, ਉਹ ਚੜਿਆ ਲੋਚੇ ਖਾਰੇ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘਾ ਕਰ ਲੈ ਤਿਆਰੇ ਦੁਰਦਰਗਾਹ ਦੇ, ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਬਦਲੇ ਲੈ ਲਾ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋਸ਼, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਬਾਬਾ, ਦੋਵੇਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਜੁੱਟੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਧਾਰੇ ਖੰਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਵਾਰ ਡੱਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਤਕੀਏ ਜਰਾ ਗੋਲਵੜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੰਗ, ਦੋ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ
ਦੋ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇ ਨਾ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਸਾਈ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਨਾ ਦਈਏ ਸੌਦੇ ਅਣਖਦੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਸੌਦੇ ਅਣਖਦੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਹੋ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਮਾਲ ਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਮਦਾਨਿਆ ਹੋ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਮਾਲ ਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਮਦਾਨਿਆ ਹੋ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਮਾਲ ਖਾਂ ਤੇ ਗਏ ਮਦਾਨਿਆ ਹੋ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਮਾਲ ਖਾਂ ਤੇ ਗਏ ਮਦਾਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਚੜੇ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਚੜੇ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਚੜੇ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਚੜੇ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤਿਉੜੀ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤਿਉੜੀ ਪਾ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤਿਉੜੀ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤਿਉੜੀ ਪਾ ਹੋ ਆਖਰ ਵਾਰ ਲਾਰੇ ਦੁਹਾਨੇ ਹੋ ਵਾਰਿਓ ਲਾਰੇ ਦੁਹਾਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਤਿਆ ਆਖਰ ਵਾਰਿਓ ਲਾਰੇ ਦੁਹਾਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਤਿਆ ਹੋ ਮਾਰੀ ਉਲਾਰੇ ਦੋਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਖਰ ਮਾਰਿਓ ਲਾਰੇ ਦੋਨੇ
वार ते गांदे खा उदों ढालां दे फुल झड़ गए ते वार ते गांदे खा हो ਉਹਦਾ ਢਾਲਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗਾਂਦੇ ਖਾ ਉਹਦਾ ਢਾਲਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗਾਂਦੇ ਖਾ ਹੋ ओ फरते गांव ते सूर में ते रहने वार बचा उपते गाय उते सूर में ते रहने वार बचा हो ਆਤੇ ਗਾਈ ਉੱਤੇ ਸੂਰ ਮੇ ਤੇ ਗਾਇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਰ ਬਚਾ ਉੱਤੇ ਗਾਈ ਉੱਤੇ ਸੂਰ ਮੇ ਤੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਰ ਬਚਾ ਹੋ ओ फरवारियों लारे दुहाने ते सारा जोर लगा ओ फरवारियों लारे दुहाने ते सारा जोर लगा हो ਉਹ ਬਾਰੇ ਲਾਰੇ ਦੋਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਉਹਦਾ ਬਾਰੇ ਲਾਰੇ ਦੋਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਹੋ ओ ता फुल्लां वांगू डग पे ते धरती उत्ते आ ओ ता फुल्लां वांगू डग पे ते धरती उत्ते आ हो ਉਹਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਹੋ सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरै कबहू न छाड़े खेत। एक पासे सत्कारयोग बाबा दीप सिंह साहिब, दूजे पासे शाह जमाल खां टाला साहिब के पावन मुकाम ते पहुंचे। सांझे वार चले, दोहां योद्धियां दे सीस धड़ा तो जुदा होके जा डिगे। शाह जमाल खां मारिया गया। एक सिंह ने बचन याद करवाया, बाबा जी अरदास कीती सी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੱਬੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਟਿਕਾਇਆ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੋ ਧਾਰਾ ਖੰਡਾ ਵਾਹਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਭੱਜਿਆ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਟਿਕਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। कई तर्कवादी तर्क करते ने, लेकिन वह गुरु समर्थ है। पातशाह की बाणी कहती, प्रभ भावै बिन साफ ते रख है, सतगुर मेरा मार जवाले। वो मुर्दियां नूं जिउंदा करन दी ताकत रखदा ते कईयां नूं कीता ये इतिहास है साडा। मेरे पातशाह कृपा करन। बाबा जी ने सीस दी भेटा गुरु रामदास पातशाह महाराज के चरणों में लिया के रखी। कई बार कह दिता जाता है कि वघाता सीस जिहड़ा सी हरमंदर साहिब सुट दिता। नहीं, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੋਹਫੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਮਾਰੀਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਗੜੀਏ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਨ। ਮੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਅਤੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब जी के पावन स्थान पर किया गया। चेते रखो, दुनियावी बंदे दियां मड़ियां दे लागों दी बंदा दिन वेले शिखर दोपहरे जाने तो डरदा है, लेकिन जिथे शहीदां दे संस्कार हो जाते हैं, जड़ियां शहीदां दियां मड़ियां बनदियां ने, उत्थे लोग अद्धी अद्धी रात जाके भी उस पावन दरबार की धूड़ मस्तक नूं लाउंदे ने। इह सी उस महान योधे दा महान इतिहास, जिन्हां ने जहान खान नूं हरमंदर साहिब विचों कढ के गुरधामां दी बेदबी करन वाले उस पापी नूं सजा दित्ती। मैं दोवां दा जिक्र कीता सी कि एक वो हुंदे ने जिहड़े गुरु घर विच आके मत्था टेकदे ने, दूजे वो जिहड़े मत्था लाउंदे ने गुरु घर नाल। लेकिन मत्था टेकन वालियां ने मत्था लाउण वालियां दा मत्था भन्निया, उन्हां नूं कुट-कुट के गुरु दरबारां विचों बाहर कढिया। ये सी महान इतिहास। विचारा करदा बड़ियां गलतियां कर गया हाँ। गुरु की संगत गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज बख्शणहार हन। बख्श लैना समा हो चुका है। धन्नवाद है महापुरखों का सत्कारयोग श्री मान संत बाबा बचन सिंह जी का धन्नवाद।
ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਚੰਦਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਵੀਰ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਪੁਰੀ ਇਹ ਟਾਂਡਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 2 ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਲਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਥਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਥੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਾਥੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਗੜੀ, ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਦੀਪੁਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सम्मानयोग साध संगत जी, आप जी सरवण कर रहे सो पैसा भाई जगदीश सिंह वडाला जी दे ढाडी जथे पासों इतिहास की लड़ी। सो महापुरुषों वालों इलाके दियां सिख संगतां वालों आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। गुरु पातशाह कृपा करन इसे तरह ही ढाडी जथे तो चढ़दी कला दे नाल सेवा लैंदे रहन। सो बहुत